Welcome students to zoology class. We are going to continue chapter 10 application of biotechnology. Previous class part 1 we discussed about the introduction biotechnology and application of biotechnology in the field of production of medicines, hormones. Today we are going to study about the other applications of biotechnology. To start with, we are going to study interferons. In 11th standard itself, we have already studied what is interferons. Interferons are antiviral. It's a proteinaceous substance. It is having a capacity against to kill the virus. Here what is given? Let us see now. Interferons. Interferons are proteinaceous antivirals species specific substances produced by a mammalian cell when infected with viruses. Already we know that our immune system responds to any foreign particle. If any particle, any foreign or bodies like virus or bacteria or any other thing enters into the body, our immune response is initiated, activated. They produce some substance, and that substance is called as a antibodies, isn't it? So antibody obviously that will be working against the new antigen that is entering into our body in the form of bacteria or virus. So this against which is produced against the virus is a proteinaceous substance. It is synthesized in our body. But we need this interferon in a large manner so that it can be administered in the body so that virus infection is stopped. So interferons are proteinaceous antiviral species specific substance produced by mammalian cell when infected with the virus. This is what it is given here. Already it is naturally it is produced by our immune system. Interferons were discovered by Alec Isaac and Jean Lindemann in 1957. Based on the structure of interferons, they are classified as alpha, beta, and gamma interferons. So based on the structure, they are of three types. They stimulate the cellular DNA to produce antiviral enzymes, which inhibit viral replication and protects the cell. This is actually a type of protein and it's a stimulant. அப்படின்னா என்னது? தூண்டக்கூடியது. நம்மளுடைய டிஎன்ஏ தூண்டி அது என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணுதுன்னா, அந்த டிஎன்ஏ என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்னா ஒரு என்சைம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். இந்த என்சைம் தான் இந்த ஆன்டிவைரல் என்சைம்ஸ். இந்த ஆன்டிவைரல் என்சைமோட முக்கியமான வேலை என்ன? வைரல் ரெப்ளிகேஷனை தடுக்கக்கூடியது. அண்ட் ப்ரொடெக்ட்ஸ் த செல். நம்மளோட செல்லும் ப்ரொடெக்ட் பண்ணும். அதே மாதிரி வைரல் ரெப்ளிகேஷன். வைரல் இப்போ ஒரு வைரஸ்னா ஈஸியா அதை நம்ம அழிச்சிடலாம். இப்போ அது குயிக்கா மல்டிப்ளை ஆயிடுச்சுன்னா தான் அதை நம்மளால அதை சீக்கிரமா குணப்படுத்த முடியாது. ஸோ அந்த ரீப்ளிகேஷன் ப்ராசஸே அதை இன்னபிட் பண்ணிட்டோம்னா கண்டிப்பா ஆப்வியஸா 1 or 2 viruses we can our body itself it can easily destroy. ஸோ அந்த கெப்பாசிட்டியை இந்த ஆன்டிவைரல் என்சைம் பண்ணுது. Okay, and similar to the factor 8. Factor 8 என்றது blood clotting, human blood clotting factor தான். It is synthesized in chromosome X chromosome. Okay, so அதே மாதிரி தான் இந்த இன்டர்ஃபெரான்ஸும் அதே மாதிரி தான். Okay, interferon be isolated from blood. So இந்த மாதிரி நம்ம உடம்புலயே synthesize ஆகிற இன்டர்ஃபெரான்ஸை ஐசோலேட் பண்ண முடியும். bloodல இருந்து நம்மளால ஐசோலேட் பண்ண முடியும். ஆனால் அது எவ்வளவு அளவுக்கு நம்மளால அந்த பிளட்ல இருந்து நம்ம எடுக்க முடியும்? பிளட் ஃபர்ஸ்ட் எடுக்கணும் உடம்புல இருந்து, அதுக்கப்புறம் அதுல இருந்து இன்டர்ஃபெரான்ஸ் எடுக்கணும். அது பிராக்டிக்கலா இட் இஸ் நாட் பாசிபிள். அது அவ்வளவும் எடுக்க முடியாது. கொஞ்சம் பிளட்ல இருந்து கொஞ்சம் தான், ரொம்ப கொஞ்சம் மைன்யூட்டா தான் எடுக்க முடியும். அதனால நம்ம என்ன பண்றோம், இந்த பிரச்சனைக்கு நமக்கு என்ன தேவை? அந்த இன்டர்ஃபெரான் மாலிகுல் தேவை, அந்த புரோட்டீனேஷியஸ் இன்டர்ஃபெரான் மாலிகுல் தேவை. அப்போ என்ன பண்ணலாம், நமக்கு அந்த ஸ்ட்ரக்சர் தெரிஞ்சிச்சு, அந்த புரோட்டீனோட ஸ்ட்ரக்சர் தெரிஞ்சிடுச்சு, அந்த அமினோ ஆசிட் இன்டர்ஃபெரான்ன்றது புரோட்டீனேஷியஸ் சொல்லும் போது நமக்கு என்ன, திருப்பியும் நமக்கு என்ன, இட்ஸ் a sequence of amino acids, a polypeptide chain. அப்போ அந்த சீக்வன்ஸும் நமக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம், RDNA டெக்னாலஜி மூலமா அதை சிந்தசைஸ் பண்ணலாம். ஆர்டிபிஷியலா நம்ம வெளியே சிந்தசைஸ் பண்ணலாம். ஸோ what is given here we can see it can be isolated from the blood, but the amount of blood required for isolation of interferons is enormous and not practical. To overcome this, interferon could be produced by rDNA. So
recombinant DNA டெக்னாலஜி மூலமா நம்மளால இந்த இன்டர்ஃபெரான்ஸை ஆர்டிஃபிஷியலா நம்மளால வெளியே ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியும். பாடியில இருந்து இருக்கக்கூடிய அந்த இன்டர்ஃபெரான்ஸை நம்ம அதிகமா மல்டிப்ளை பண்ணி அதை ஆர்டிஃபிஷியலா வெளியே நம்ம லேப்ல ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியும். The yeast Saccharomyces cerevisiae is more suitable for production of recombinant interferons than E. coli. Always last time and all insulin அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள்ல அந்த வேக்சின்ஸ்ல நிறைய விஷயத்துல நம்ம வந்து E. coli பாக்டீரியா தான் நம்ம யூஸ் பண்ணோம். as a வெக்டராவும் அதை தான் யூஸ் பண்ணோம். அதே மாதிரி as a host செல்லாவும் நம்ம E. coli பாக்டீரியா தான் யூஸ் பண்ணோம். ஆனா இங்க இந்த பர்டிகுலர் இன்டர்ஃபெரான் ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்கு நம்ம வந்து ஈஸ்ட் அதோட ஸ்பீஷியஸோட நேம் genus and species name is given here Saccharomyces cerevisiae. Okay, அதுதான் ரொம்ப சூட்டபிளா இருக்குமா E. coli விட ரொம்ப சூட்டபிளா இருக்குமா. Since E. coli does not possess the machinery for glycosylation of proteins. So அந்த புரோட்டீனை தயாரிக்க ஒரு மெஷினரி வந்து அங்க இல்லையா, அதனால interferons தயாரிக்கிறதுக்கு இந்த yeast தான் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு. Interferons are used for the treatment of various diseases like cancer, AIDS, multiple sclerosis, hepatitis C and herpes zoster. So இந்த interferons ஓட வேலைன்னா இது முக்கியமா இது வந்து antiviral, இது வந்து cancers கூட நம்ம யூஸ் பண்றோம். இதோட importance இந்த highlight பண்ணிருக்கேன் பாருங்க. அந்த மூணு லைன் various diseases like cancer, AIDS, multiple sclerosis, hepatitis C and herpes zoster. And why E. coli is not used rather than yeast is used அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா it is used more suitable because machinery of glycosylation of protein is it is having such capacity in yeast rather than E. coli அப்படின்னு நீங்க எழுதிடுவீங்க. So this is also very important. Possessing machinery of glycosylation of protein. அதுவும் அந்த கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா அதுக்கு எழுதிருங்க. அண்ட் இன்டர்ஃபெரான்ஸ் ஓட யூசஸ்னா இந்த மூணு லைன். ஓகே, இன் ஸ்பைட் ஆஃப் திஸ் தெரபட்டிக்கல் அப்ளிகேஷன், ஸோ இந்த மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட்டுக்காக நம்ம அப்ளை பண்ற இந்த இன்டர்ஃபெரான் ஆர் நாட் வித்தின் த ரீச் ஆஃப் காமன் மேன் டியூ டு ஹை காஸ்ட் ஃபார் இஸ் ப்ரொடக்ஷன். ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து இந்த இன்டர்ஃபெரானை நம்மளால ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும். ஆனா அதுக்கு இந்த மாதிரி ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் போது ஆர்டிபிஷியலா ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்போது ரொம்ப காஸ்ட் ஆகும். அதனால நம்ம என்ன யூஸ் பண்றோம்னா rDNA டெக்னாலஜி மூலமா யூஸ் பண்றோம். ஓகே, now we are coming to the next topic, recombinant vaccine. recombinant vaccine அப்படின்னா என்ன தெரியுமா? ஏற்கனவே நம்ம படிச்சிட்டோம். வேக்சின் வந்து அந்த எந்த மைக்ரோப்ஸ் காஸ் பண்ணதோ அதை வச்சு நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்றதா வேக்சின். இது புரிஞ்சுச்சா உங்களுக்கு? ஹார்மோன்ஸ் வேற, என்சைம்ஸ் வேற. ஹார்மோன், என்சைம்ஸ் அதெல்லாமே வந்து நம்ம எதை வச்சு படிச்சிருக்கோம்னா நம்ம வந்து இந்த rDNA டெக்னாலஜி மூலமா அதை நம்ம வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்றோம். இப்போ இதே டெக்னாலஜி தான், ஆனா வேக்சின்ஸும் நம்மளால ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும். வேக்சின்ஸ் என்னது? வேக்சின்ஸ் நம்ம எப்படி பண்ணுவோம்? நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிட்டோம். லைவ் அட்டென்யூட்டட் வேக்சின், கில்டு வேக்சின், இது நிறைய ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் வேக்சின், செகண்ட் ஜெனரேஷன் வேக்சின், தேர்ட் ஜெனரேஷன் வேக்சின், இது எல்லாமே இந்த டைப் ஆஃப் வேக்சின். இஃப் யூ வாண்ட், யூ ஜஸ்ட் previously look into the previous class so that you will be getting a good idea about. We will study about the recombinant vaccine. Recombinant DNA technology, rDNA technology, has been used to produce new generation vaccines. நியூ ஜெனரேஷன் வேக்சின். ஓகே, ஸோ இப்போதைக்கு தேவையான புது வேக்சின்ஸ் உருவாக்கணும்னா நம்ம இந்த rDNA டெக்னாலஜி மூலமா இந்த வேக்சின்ஸை உருவாக்கலாம். The limitations of traditional vaccine production could be overcome by this approach. ஸோ நம்ம ட்ரெடிஷனல் கன்வென்ஷனலா பழைய காலத்து மெத்தட்ல நம்ம என்னென்ன பிரச்சனைகள் சந்திச்சோமோ அதெல்லாம் வந்து இப்போ ரெக்டிஃபை பண்ணிடலாம். இந்த rDNA டெக்னாலஜி மூலமா ப்ரொடியூஸ் ஆகிற வேக்சின் மூலமா நம்மள அந்த கன்வென்ஷனல் மெத்தட்ல இருக்கிற டிஸ்அட்வான்டேஜை ரெக்டிஃபை பண்ணிக்கலாம். So the recombinant vaccines are generally of uniform quality and produce less side effects as compared to the vaccines produced by conventional method. Conventional methodனா பழைய காலத்து மெத்தட். ஸோ இப்போ யூஸ் பண்ற இந்த புதுசா நம்ம தயாரிக்கக்கூடிய recombinant DNA டெக்னாலஜி மூலமா தயாரிக்கக்கூடிய வேக்சின்ஸ் எல்லாமே வந்து ப்ராடக்டும் ரொம்ப ரொம்ப குவாலிட்டியா இருக்கு. அதே மாதிரி அதுக்கான சைட் எஃபெக்ட்ஸும் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியா as compared to the which is produced vaccines produced by the conventional method கொடுத்திருக்காங்க. Different types of recombinant vaccines include subunit recombinant vaccine, attenuated recombinant vaccine and DNA vaccine. மூணு டைப்பா கொடுத்திருக்காங்க. We will see one by one. Okay,
Yes. So all these three types coming under rDNA vaccine only, and now we are going to study these three types. Under that subdivision, we have three types of recombinant vaccine. What are they? First என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா subunit recombinant vaccine. இந்த அர்த்தத்துக்கு இந்த வேர்டுக்கு அர்த்தம் புரிஞ்சாலே உங்களுக்கு நம்ம ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம். இன்னொன்னு பாருங்க, attenuated recombinant vaccine. subunit அப்படினாலே நமக்கு ஒரு க்ளூ வருது. Subunit அப்படின்னா என்னதுன்னு பார்க்கலாம். The vaccines that use components of pathogenic organisms rather than the whole organisms. நம்ம வேக்சின் தயாரிக்கும் போது நம்ம என்ன பண்றோம், அந்த attenuated அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்த அந்த எந்த மைக்ரோப் வந்து ஒரு டிசீஸை காஸ் பண்ணுதோ அந்த மைக்ரோபியே நம்ம என்ன பண்ணோம்னா அதை டீநேச்சர் பண்ணி அதை சாகடிச்சு அதையே நம்ம செலுத்தினா அப்போ அது ஒரு வேக்சின் மாதிரி ஆயிடுதுன்னு அப்படின்னு படிச்சோம். இப்போ இவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா சப் யூனிட்னு சொல்றாங்க. அப்போ ஒரு மைக்ரோப் இருக்குன்னா அந்த மைக்ரோப் இல்ல பேத்தோஜன் எது வேணா சொல்லலாம், அந்த பேத்தோஜன்ல இருந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு காம்பனண்ட்டை எடுத்து நம்ம வேக்சினா அதை அதிகமா மல்டிப்ளை பண்ணி இந்த rDNA டெக்னாலஜி மூலமா அதை நம்ம உடம்புல செலுத்துறோம் அப்படின்னும் போது கண்டிப்பா நம்ம பாடி செல்ஸ் நம்மளோட லிம்போசைட்ஸ் அதை ரெகக்னைஸ் பண்ணி அது ஏதோ ஒரு காம்பனன்ட் அப்படின்னு சொல்லி அந்த காம்பனன்ட்டுக்கு எதிர்த்து ஒரு ஆன்டிபாடி உருவாக்கிடும். இது புரிஞ்சிச்சா உங்களுக்கு? So likewise also we can able to synthesize a subunit recombinant vaccines. இது உங்களுக்கு புரியுதா? Vaccines that use component of pathogenic organisms rather than a whole organism. முழுசா போடாம அதுல இருக்க காம்பனண்ட்டை மட்டும் நம்ம எடுக்கிறதுனால அந்த மாதிரியான ஒரு வேக்சின். அதே மாதிரி recombinant DNA டெக்னாலஜி மூலமா அதிகப்படுத்துறோம் அப்படின்னா அது subunit vaccine. Is it clear? Recombinant DNA technology is very suited for developing new subunit vaccines. It includes components like, so நம்ம எந்த காம்பனன்ட் அந்த மைக்ரோப்ல இருந்து என்ன காம்பனன்ட் எடுக்கிறோம்னா அதுல இருக்கக்கூடிய புரோட்டீன், அதுல இருக்கக்கூடிய பெப்டைட்ஸ், அதுல இருக்கக்கூடிய DNA ஆஃப் பேத்தோஜெனிக் ஆர்கானிசம்ஸ் நம்ம கொஞ்சமா எடுத்து நம்ம ஒரு வேக்சினை தயாரிக்கிறோம் அப்படின்னா இது subunit recombinant vaccine. இதனால என்ன அட்வான்டேஜ்? The advantage of these vaccine includes their purity in preparation and stability and safe and use. ஓகே, சோ இதோட அட்வான்டேஜ் என்ன? நம்ம என்ன சப்யூனிட் யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா இந்த புரோட்டீன், இந்த பெப்டைட் இல்லைன்னா டிஎன்ஏஸ். யாரோடது? அந்த பேத்தோஜெனிக் ஆர்கானிசமோட சப்யூனிட். அதுல இருந்து எடுக்கக்கூடிய ஒரு காம்பனண்ட்டை நம்ம வேக்சினா யூஸ் பண்றோம். இது புரிஞ்சுச்சா? இப்போ நெக்ஸ்ட் attenuated recombinant vaccine. இப்போ இந்த ஃபுல் ஆர்கானிசமே நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? மாடிஃபை பண்ண போறோம். நல்லா பாத்துக்கோங்க. attenuated recombinant vaccine. This includes genetically modified pathogenic organisms. இப்போ ஒரு வைரஸ் ஒரு டிசீஸை காஸ் பண்ணுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஒரு சிக்கன் பாக்ஸ், ஒரு வைரஸ் சிக்கன் பாக்ஸை காஸ் பண்ணுது அப்படின்னா அந்த வைரஸ் உடைய தன்மைய, டிசீஸ் காஸ் பண்ற தன்மைய அழிச்சிட்டு அந்த வைரஸை நம்ம உடம்புல செலுத்திக்கலாம். அப்போ என்ன ஆயிடும்? நமக்கு என்ன வேணும்? அந்த வைரஸ் அழிக்கக்கூடிய ஆன்டிபாடி நம்ம உடம்புல ப்ரொடியூஸ் ஆகணும். அதுதான் தேவை. ஆன்டிபாடி ப்ரொடியூஸ் ஆச்சுன்னா இன்னொரு வாட்டி அது ஃபர்தரா உண்மையான வைரஸ் வந்தாலே அது என்ன பண்ணிடும்னா ஏற்கனவே அதை ரெகக்னைஸ் பண்ணதுனால அதை மெமரி பண்றதுனால அதை அழிச்சிடும். புரிஞ்சுச்சா உங்களுக்கு? ஆனால் நம்ம இப்ப என்ன பண்ண போறோம்? அதையே மாடிஃபை பண்ண போறோம். அதே ஜெனட்டிக்கலா அந்த இப்போ ஒரு வைரஸ் இருக்குன்னா எந்த ஜீன் ரெஸ்பான்சிபிள் டு காஸ் தட் பர்டிகுலர் டிசீஸ், அந்த ஜீனை மட்டும் நம்ம அல்டர் பண்ணிடுறோம். அந்த ஜீனை மட்டும் டீநேச்சர் பண்ணிட்டு அந்த முழு வைரஸையே நம்ம வேக்சினா யூஸ் பண்றோம். இது புரிஞ்சதா உங்களுக்கு? This includes genetically modified pathogenic organisms, bacteria or virus that are made non-pathogenic. Non-pathogenic na என்னது? Pathogenic na disease causing agent. Non-pathogenic na though it is virus only, but அதுக்கான எபிலிட்டி, அந்த டிசீஸை காஸ் பண்ற எபிலிட்டியை நம்ம அழிச்சிடறோம். and are used as vaccine. சோ அதை நம்ம உடம்புல செலுத்தும் போது அது ஒரு வேக்சினா இருக்கு. அதனால நம்ம உடம்புல என்ன ஆயிடுது? அதோட ஸ்ட்ரக்சரை பார்த்து, அதோட மேல இருக்கிற அதோட அப்பியரன்ஸ், அதோட கெமிக்கல் காம்போசிஷன் பார்த்து என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம உடம்புல ஆன்டிபாடி செக்ரேட் ஆகி அந்த வைரஸை சாகடிச்சிரும். பட் antibodies are produced in our body so that the new virus or live virus enters in the body also. Antibody will be produced, already produced, will recognize and it will damage the entering new viruses, live viruses. Is it clear? So it is now possible to genetically engineer the organisms, bacteria or virus and then use as a live vaccine. சோ உண்மையாலவே அதை நம்ம போடுறோம். ஆனா அதுல இருக்கிற பர்டிகுலர் ஜீன்
எந்த ஜீன் ரெஸ்பான்சிபிள் அந்த டிசீஸை காஸ் பண்ற ஜீன், அந்த ஜீனை மட்டும் நம்ம ஆல்டர் பண்ணிட்டா நம்ம அந்த உயிரோட இருக்கிற வைரஸை நம்ம உடம்புக்குள்ள வேக்சினா செலுத்திக்கலாம். அந்த மாதிரி such vaccines are referred to as attenuated recombinant vaccine. ரொம்ப ரொம்ப important. Next is edible vaccines are prepared by molecular farming using the science of genetic engineering. Edible அப்படின்னா நமக்கு edible அப்படின்னா சாப்பிடக்கூடியது. சில வேக்சின்ஸ்ல வாயிலே விட்டுடுவாங்க. நீங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் போலியோ வேக்சின்லாம் வாயில தான் விடுவாங்க, சொட்டு மருந்து, ஓரல். இட்ஸ் an edible. ஸோ இந்த மாதிரி edible vaccines எப்படி ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்கன்னா selected genes are introduced into the அதே மாதிரி not only as a vaccine, அவங்க என்ன பண்றாங்க, even in plant also they are introducing. சோ இந்த மாதிரி பிளான்ட்டுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும் போது இந்த மாதிரி ப்ரொடியூஸ் ஆகிற பிளான்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா டிரான்ஸ்ஜெனிக் பிளான்ட். அதாவது ஜீனை வந்து மாடிஃபைடு பண்ணிடுறோம். நமக்கு தேவையான விஷயங்கள் மட்டும்தான் நம்ம வந்து அந்த பிளான்ட்ல வச்சிருக்கோம். தவிர தேவையில்லாத ஜீன் இருந்ததுன்னா அதை ஆல்டர் பண்ணி அதை மாடிஃபை பண்ற அந்த மாதிரி பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அந்த பிளான்ட்டை பண்ணிட்டோம்னா அது பேரு, அந்த பிளான்ட் பேரு டிரான்ஸ்ஜெனிக் plants, and includes the manufacture of encoded protein. Edible vaccines are mucosal targeted vaccines which cause stimulation of both systematic and mucosal immune responses. So at present edible vaccines are produced for human and animal like diseases like measles, cholera, foot and mouth disease and hepatitis. So நம்ம வந்து இந்த vaccines நம்மளால டேப்லெட் மூலமா இல்லனா ஒரு drops மூலமாவும் நம்மளால ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும். Okay, yes. And now coming to DNA vaccine. இது மூணாவது டைப். ஸோ நம்ம வந்து சப்யூனிட் recombinant vaccine பார்த்துட்டோம், attenuated recombinant vaccine பார்த்தோம். இப்போ ஃபைனலா தேர்ட் டைப் வந்து DNA vaccine பார்க்க போறோம். இது DNA vaccine. Genetic immunization by using DNA vaccine. நம்ம வந்து அந்த is a novel approach that came into being in 1990s தான் வந்துச்சு. ரீசன்ட் பாஸ்ட்ல தான் வந்திருக்கு. ஓகே, ஒரு 20 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி தான் இந்த இது வந்திருக்கு, ரைட்? ஓகே. The immune response of the body is stimulated by the DNA molecule. இது நமக்கு தெரியும். A DNA vaccine consists of a gene encoding an antigenic protein. இது எல்லாமே மோரலஸ் சேமா தான் இருக்கு பாருங்க. எஸ், இன்சர்ட்டட் onto a plasmid and then incorporated into the cell into a target animal. DNA instruct the cells to make antigenic molecules which are displayed on its surface. This would evoke antibody response to the free floating antigen secreted by the cells. The DNA vaccine cannot cause a disease as it contains only the copies of few of its gene, and DNA vaccines are relatively easy and inexpensive to design and produce. Once again, I am reading. DNA vaccine consists of a gene encoding for an antigenic protein. நமக்கு என்ன புரோட்டீன் உருவாக்கணுமோ அந்த DNA செக்மெண்ட்டை நம்ம வேக்சினா நம்ம யூஸ் பண்றோம். அப்ப நம்ம உடம்புக்குள்ள போகும்போது அதுக்கு தேவையான ரெஸ்பான்ஸ், அதுக்கு தேவையான ஆன்டிபாடிஸ் நம்ம உடம்புல உற்பத்தி ஆகுது, ரைட்? So this is what we call it as a DNA vaccine. இந்த DNA vaccine இந்த மாதிரி டிஎன்ஏ வேக்சின் போடும்போது அது வந்து நோயை உற்பத்தி பண்ணாது, ஆனால் அந்த ஆன்டிபாடிஸ் உற்பத்தி பண்ணிடும். Okay, so what is happening here? This DNA vaccines are relatively easy and inexpensive to design and produce. So it is a easy way, very convenient way, and those points are the advantages of DNA vaccine. Vaccines produced by these new techniques have definite advantage like producing target protein, long lasting immunity and trigger immune responses only against specific pathogen with less toxic effect. In the entire parave நம்ம என்ன எழுதுறோம்னா advantage of, நீங்க எழுதிக்கோங்க, மேலேயே எழுதிக்கோங்க, advantage of vaccines. அதாவது recombinant vaccine, recombinant டெக்னாலஜி மூலமா ப்ரொடியூஸ் பண்ற வேக்சினோட அட்வான்டேஜ் என்ன பலன், இதனால நமக்கு என்ன பெனிஃபிட் அப்படின்னா கரெக்டான புரோட்டீனை நம்மளால ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும். அதே மாதிரி இம்யூனிட்டி, அதிக நாள் தரக்கூடிய இம்யூனிட்டி, லாங் லாஸ்டிங் இம்யூனிட்டி தரக்கூடிய வேக்சின்ஸை நம்மளால ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும். அதே மாதிரி ஈஸியா ட்ரிகர், நம்மளோட இம்யூன் சிஸ்டம் கரெக்டா எதுக்கு எது செய்யணும் அப்படின்ற மாதிரி ஸ்பெசிபிக்கா இந்த பேத்தஜனுக்கு இதுதான் ட்ரிகர் பண்ணணும்ன்ற ஒரு பர்டிகுலரான ஸ்பெசிபிக்கான இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸை எலிசிட் பண்ணக்கூடிய வேக்சின்ஸை நம்மளால ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும். அண்ட் ஃபைனலி வித் வெரி லெஸ் டாக்ஸிக் எஃபெக்ட், அதோட வீரியத்தை கம்மி பண்ணி, அதோட தன்மையை கம்மி பண்ணி, நம்ம வேக்சின்ஸோட தன்மையை கம்மி பண்ணி நம்மளால நிறைய வேக்சின்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும். ஓகே, எஸ், these points are the advantage of recombinant vaccine or
DNA vaccine. Recombinant hepatitis B vaccine as a subunit vaccine is produced by cloning hepatitis B surface antigen HBsAg and gene in the yeast Saccharomyces cerevisiae. இப்போ நீங்க பாக்குறீங்க இந்த ஹெப்பாட்டிஸ் பி வேக்சின் வந்து இஸ் a subunit வேக்சின். நம்ம ஏற்கனவே படிச்சோம் subunit அப்படின்னா அதுல இருக்கிற காம்போனன்ட் மட்டும் நம்ம வந்து as a வேக்சினா நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம். என்டையர் ஆர்கனிசமே யூஸ் பண்ணல. அதுதான் வந்து சப்யூனிட்டோட அர்த்தம். அதுதான் நம்ம படிச்சோம். இப்போ நம்ம என்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்திருக்காங்க. ஹெப்பாட்டிஸ் பி வேக்சின் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்திருக்காங்க. சப்யூனிட் வேக்சினா நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்றோம். அப்போ இந்த ஹெப்பாட்டிஸ் பி வைரஸோட அந்த சர்ஃபேஸ் ஆன்டிஜனை மேல இருக்கிற அந்த சர்ஃபேஸ்ல இருக்க ஒரு பர்டிகுலர் ஆன்டிஜனோட அந்த ரெஸ்பான்சிபிள் ஜீன் அந்த ஜீன் தான் நம்ம என்ன பண்றோம்னா we are introducing in the yeast Saccharomyces cerevisiae. இங்க பாருங்க, the recombinant vaccine for hepatitis B HBsAg was first synthesized vaccine launched in 1997, which was marked by the trade names Recombivax and Energix B. India is the fourth country in the world after USA, France and Belgium to develop an indigenous hepatitis B vaccine. Indigenous னா என்னது? தன்னாட்டிலே தயாரிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயங்கள், தன்னாட்டுக்குரிய ஒரு விஷயங்கள் தான் indigenous. சோ அந்த மாதிரி இங்க எல்லா நாடுக்குரிய வேக்சின்ஸ் இருக்கு. நம்ம நாடும் வந்து தனிப்பட்ட முறையில தயாரிச்சிருக்காங்க ஹெப்பாட்டிஸ் பி வைரஸ். இந்தியா is a fourth country. Okay. So இந்த வேக்சினோட டயக்ராம் தான் ஃப்ளோ சார்ட் கொடுத்திருக்காங்க. ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ரீகாம்பினன்ட் HB வேக்சின். இதுக்கு நமக்கு என்ன தேவைன்னா நமக்கு வந்து இது வந்து ஒரு சப்யூனிட் ரீகாம்பினன்ட் வேக்சின் தான் சொல்லியிருக்காங்க. அதனால ஒரு காம்பனன்ட் மட்டும் தேவை நமக்கு. எல்லாமே முழு வைரஸ் தேவை கிடையாது. அந்த வைரஸ்ல இருக்க ஒரு காம்பனன்ட் மட்டும் தான் தேவை. அப்போ இதுதான் இந்த ஹெப்பாட்டிஸ் பி டிசீஸ் காஸ் பண்ற வைரஸ். இதுல இருக்கிற அந்த டிஎன்ஏ செக்மெண்ட்ல ஒரு சின்ன பார்ட் போதும் நமக்கு, ஃபுல்லா வேண்டாம். ஓகே. சோ HB ஆன்டிஜன் ப்ரொடியூசிங் ஜீன், இதுதான் வந்து அந்த HB ஆன்டிஜன் ப்ரொடியூசிங் ஜீன். சோ அந்த ஜீனை நம்ம வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறோம். அதே மாதிரி நம்ம வந்து வெக்டார்ல இருக்கக்கூடிய அந்த பிளாஸ்மிட் ஒரு இதுதான் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணது. வெக்டார்ன்றதுன்னா இட்ஸ் கேரியர் ஆஃப் தட் பர்டிகுலர் ஜீன், இந்த பிளாஸ்மிட். ஸோ இந்த பாக்டீரியால நமக்கு வந்து 2 டிஎன்ஏ இருக்கு. ஒன்னு வந்து அதுக்குரிய பாக்டீரியல் டிஎன்ஏ, இன்னொன்னு பிளாஸ்மிட் டிஎன்ஏ. மோஸ்ட் ஆஃப் த பாக்டீரியா போசஸ் த பிளாஸ்மிட் டிஎன்ஏ இருக்கும். அந்த பிளாஸ்மிடை நம்ம தனியா எடுத்து அதே மாதிரி சேம் ப்ராசஸ் வாட் வி டிஸ்கஸ் இன் த லாஸ்ட் கிளாஸ். we need to use a restriction enzyme and cut that particular place. அந்த பிளேஸ்ல இந்த cloning vector சொல்றோம். அந்த பர்டிகுலர் பிளேஸ்ல கட் ஆகி இந்த இதை வந்து நம்ம வந்து அட்டாச் பண்றோம் many enzymes மூலமா, லைகேஸ் மூலமா. ரீகாம்பினன்ட் டிஎன்ஏ நமக்கு obtain ஆகுது. திருப்பி இந்த ரீகாம்பினன்ட் டிஎன்ஏ இதை நம்ம என்ன பண்றோம்னா ஒரு ஹோஸ்ட் செல்ல நம்ம அதை விடும் போது அது மல்டிப்ளை ஆகுது. அதே மாதிரி பயோரியாக்டர் மூலமா, அந்த ஃபர்மெண்டேஷன் டேங்க் மூலமா நம்மளால இந்த ஹோஸ்ட் செல்லுக்குள்ள என்ன ப்ரொடியூஸ் ஆகும்? கண்டிப்பா அந்த HB ஆன்டிஜன் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். சோ அந்த HB ஆன்டிஜன்லாம் ஒரு நிறைய பெரிய ப்ராசஸ்லாம் வச்சு அதை தனியா எக்ஸ்க்ளூசிவா அந்த HB ஆன்டிஜனை மட்டும் அந்த பாடியில இருந்து நம்ம தனியா ரிமூவ் பண்ணி நம்ம வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சோம்னா, பியூரிஃபை அண்ட் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சோம்னா அதுதான் வந்து HB வேக்சின். Now we will study what is gene therapy. Gene therapy, தெரப்பினா ட்ரீட்மெண்ட். ஜீன் அப்படின்னா ஜீன் செக்மெண்ட்ல நமக்கு என்ன ட்ரீட்மெண்ட் வேணும், எந்த ஜீன் ரெஸ்பான்சிபிள் இந்த கேரக்டருக்கு, இந்த கேரக்டர் நமக்கு தேவையில்லை, இந்த கேரக்டர் நமக்கு தேவை அப்படின்னா அங்க போய் நம்ம அந்த கரெக்ஷன்ஸை நம்ம பண்ணலாம். அது பேர் தான் என்னது? ஜீன் தெரப்பி. இஃப் அ பர்சன் இஸ் born with a hereditary disease, அவங்களுக்கு ஹெரிடிட்டரி டிசீஸ் இருக்கு. நான் ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம் நம்ம குரோமோசோம்ஸ்ல என்னென்ன செக்மெண்ட்ல என்னென்ன குரோமோசோம்ல என்னென்ன டிஃபெக்டிவ் ஜீன்ஸ் இருக்கு, அதெல்லாம் நம்ம படிச்சிருக்கோம். என்னென்ன ஜீன் ரெஸ்பான்சிபிள் ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் நம்ம படிச்சிருக்கோம். என்டையரா நம்ம படிக்கல, isn't it? சோ நமக்கு இது தெரியும். எஸ், திஸ் கேன் பி டன் பை த ப்ராசஸ் நோன் அஸ் அ ஜீன் தெரப்பி. இந்த மாதிரி ஹெரிடிட்டரி டிசீஸ் காஸ் பண்ற அந்த செக்ஸ் லிங்க்டு இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அப்படின்னா நம்ம கரெக்டா நம்ம வந்து அந்த இதுல போயிட்டு கரெக்ஷன் பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கும். ஓகே, திஸ் ப்ராசஸ் இன்வால்வ்ஸ் த ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் நார்மல் ஜீன் இன்டு அ பர்சன் செல்ஸ் தட் கேரிஸ் ஒன் ஆர் மோர் மியூட்டன்ட் allele. So expression of a normal gene in a person result in a functional gene product whose action produce a normal phenotype. Anal delivery of a normal gene is accomplished by using a vector. The main thrust of gene therapy has been directed as correcting
சிங்கிள் செல் ஜீன் மியூட்டேஷன் நம்ம வந்து பல விதமான மியூட்டேஷன்ஸ் இருக்கு. அதுல சிங்கிள் ஜீன் மியூட்டேஷனை நம்ம ஈஸியா நம்மளால கரெக்ஷன் பண்ண முடியும். அந்த சிங்கிள் ஜீன் மியூட்டேஷன் தான் வந்து இந்த ரெண்டு டிசீஸை காஸ் பண்ணுது. ஸோ சிஸ்டிக் ஃபைப்ரோசிஸ் அண்ட் ஹீமோஃபிலியா நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம். அந்த எக்ஸ் குரோமோசோம்ல அந்த ஆல்பா குளோபிலின் வந்து ஒழுங்கா இல்லாதனாலதான் இந்த ஹீமோஃபிலியா வருது. அந்த பிளட் கிளாட்டிங் அந்த கெப்பாசிட்டியே இருக்காம போயிடும். அவங்களுக்கு வந்து ஒரு கட்டோ ஒரு ஊண்டோ ஏற்பட்டா அந்த பிளட் கொயாகுலேஷனே ஆகாது. அது பாட்டு தண்ணி பிளட் பார்த்துட்டு வெளியே போயிட்டே இருக்கும். அந்த கொயாகுலேஷனே இருக்காது. ஸோ அட் பிரசன்ட் இந்த மாதிரி டிசீஸ் அல்ல நம்ம என்ன பண்ண முடியும். Present most genetic diseases have no effective treatment and so gene therapy could offer hope for many people. There are two strategies involved in the gene therapy, namely gene augmentation therapy, which involves the insertion of DNA into the genome to replace the missing gene products, and gene inhibition therapy, which involves the insertion of antisense gene which inhibits the expression of a dominant gene. So நமக்கு வந்து ஒரு ஜீன் மிஸ்ஸிங்கா இருந்தாலும் நம்மளால அதை சரி பண்ண முடியும். ஒரு ஜீன் டாமினன்ட் இருந்துதான் அந்த டிசீஸ அது வெளிப்படுத்துதுன்னா அதையும் நம்மளால கியூர் பண்ண முடியும். இன்ஹிபிஷன் பண்ணிடலாம். ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஒரு இடத்துல அந்த பர்டிகுலர் ஜீன் இல்லைன்னா இன்சர்ட் பண்ணலாம், இல்லைன்னா ஒரு ஜீன் டாமினண்டா இருந்து டிசீஸ் காஸ் பண்ணுது அப்படின்னா அதையே நம்ம வந்து இன்ஹிபிட் பண்ணிடலாம். ஸோ அதுதான் இந்த ரெண்டு மெத்தட்ஸ். Okay, the two approaches to achieve gene therapy. எந்த விதத்துல நம்ம ஜீனை வந்து கரெக்ஷன் பண்ணலாம் அப்படின்னா எந்த செல்ஸ்ல நம்ம கரெக்ட் பண்ணலாம், எந்த மாதிரி நம்ம அப்ரோச் பண்ணலாம். நம்ம உடம்புல ரெண்டு செல்ஸ் இருக்கு. ஒன்னு வந்து சொமேட்டிக் செல்ஸ், இன்னொன்னு வந்து ஜெர்ம் லைன் செல்ஸ், அதாவது கேமெட்ஸ். புரியுதுங்களா? ஒண்ணு வந்து நார்மல் பாடி செல்ஸ் எல்லாமே நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா சொமேட்டிக் செல்ஸ் சொல்லுவோம். இன்னொன்னு வந்து கேமெட்னா என்னது, அதாவது ஸ்பெர்மும் ஓவாவும். சோ இதுதான் வந்து ரெண்டு டைப் ஆஃப் செல்ஸ் நம்ம உடம்புல இருக்கு. சோ நமக்கு என்ன பிரச்சனை, எங்க பிரச்சனையும் இப்போ கேமெட்ல செக்ஸ் லிங்க்டு இன்ஹெரிட்டன்ஸ் கேமெட்ல தான் பிரச்சனைனா நம்ம அங்க சரி பண்ணலாம். இல்லைன்னா பாடி செல்ஸ்ல தான் பிரச்சனை இருக்குன்னா நம்ம வந்து சொமேட்டிக் செல்ஸை கரெக்ஷன் பண்ணிக்கலாம். சொமேட்டிக் செல் தெரப்பி இன்வால்வ்ஸ் தி இன்சர்ஷன் ஆஃப் fully functional expressible gene into the target somatic cells to correct the genetic diseases. So அப்படியும் பண்ணிக்கலாம். நம்மளால germ lineலயும் நம்ம போய் பண்ணிக்கலாம். And here is a three important differentiation points that is given between somatic gene cell gene therapy and germ line gene therapy. அது பார்த்துடலாம். therapeutic gene transferred into the somatic cells. இங்க வந்து அந்த ஜீனை வந்து நம்ம எங்க டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றோம்னா சொமேட்டிக் செல்லே நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுறோம். ஆனா இது இங்க வந்து ஜீனை நம்ம எங்க டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றோம்னா germ cellsல டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றோம். ஓகே, இன்ட்ரோடக்ஷன் ஆஃப் ஜீன்ஸ் இன்டு நம்ம எந்தெந்த சொமேட்டிக் செல்ஸ்ல எதெல்லாம் நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம் அப்படின்னா போன் மேரோ டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம், போன் மேரோ செல்ஸ்ல, பிளட் செல்ஸ்ல, ஸ்கின் செல்ஸ்ல எக்ஸெட்ரா. ஆனா இங்க ஜெர்ம் லைன்ல நமக்கு ரெண்டு பாசிபிலிட்டி தான் இருக்கு. ஒன்னு எக்ஸெல் இல்லைன்னா ஸ்பெர்ம். இது ரெண்டும் தான் வந்து நம்ம என்ன சொல்றோம்னா ஜெர்ம் லைன் ஜீன். ஓகே, ஜீன் செல்ஸ் ஓகே will not be inherited into the later generation. இந்த மாதிரி நம்ம வந்து ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணும் போது நம்ம பாடி செல்லுக்கு தான் நம்ம பண்றதுனால கேமெட்டுக்கு எந்த ஒரு பாதிப்பும் ஏற்படாததுனால இது வந்து நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷனுக்கு அந்த ஆல்ட்ரேஷன் போகாது. இப்ப நம்ம இவங்களை கியூர் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஆனா நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் பிறக்கிற குழந்தை அதாவது அந்த டிசீஸ்ல இருந்து கியூர் ஆகி பிறக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் அல்ல. ஆனால் இங்க இந்த ஜெர்ம் லைன் செல்ல நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா, இந்த ஸ்பெர்ம் செல்ஸ் இல்ல ஓவால நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா லேட்டர் ஜெனரேஷன்ல அந்த டிஃபெக்ட் அந்த குழந்தைக்கு போய் சேராது. ஸோ ஹெரிட்டபிள் அண்ட் பாஸ்ட் ஆன் டு த லேட்டர் ஜெனரேஷன். ஸோ அந்த தெரப்பி டிஃபெக்டை நம்ம கியூர் பண்ணிட்டோம்னா இட் இஸ் ஹெரிட்டபிள். அந்த விஷயம் வந்து குழந்தைக்கு போகும். ஆனா அந்த கியூரபிள் நம்ம தான் இல்லை கியூர் பண்ணிட்டோமே, அதே மாதிரி அந்த குழந்தையும் கியூரபிளா தான், அந்த டிஃபெக்டிவ் இல்லாம தான் அந்த குழந்தை பிறக்கும். ஓகே, ஜெர்ம் லைன் ஜீன் தெரப்பி, தீஸ் ஆர் த த்ரீ இம்பார்ட்டன்ட் differentiation point between somatic cell gene therapy and germ line gene therapy. The first clinical gene therapy was given in 1990s by French Andersons to a 4-year-old girl. ஸோ இது ஒரு பெரிய ஹிஸ்டரி மாதிரி, கேஸ் ஹிஸ்டரி மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஜீன் தெரப்பி யாரு கொடுத்தது? இப்ப ரீசெண்டா தான் ஒரு 20 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி தான் இது நடந்திருக்கு. ஓகே,
ஸோ அதனால இந்த கேஸ் ஸ்டடியை நல்லா படிச்சு வச்சுக்கோங்க. அடினோசைன் டிஅமினேஸ் அப்படின்ற ஏடிஏ டெஃபிஷியன்சி உள்ள ஒரு குழந்தைக்கு இந்த ஜீன் தெரப்பி பண்ணியிருக்காங்க. ஏடிஏ டெஃபிஷியன்சி அப்படின்னா என்னது? ஸ்கிட் சிவியர் கம்பைன்ட் இம்யூனோ டெஃபிஷியன்சி அண்ட் இட் இஸ் ஆட்டோசோமல் ரெசசிவ் மெட்டபாலிக் டிசார்டர். Okay, it is caused by the deletion or dysfunction of the gene coding for a ADA enzyme. ஸோ அந்த ஜீன்ல அந்த டிஃபெக்டிவ் ஜீன் வந்து இந்த என்சைமை ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியாத எபிலிட்டியில இருக்குது. அப்ப நம்ம என்ன பண்றோம்? In this patient, the non-functioning T lymphocytes can all elicit immune response against invading pathogen. இந்த மாதிரி பேஷண்ட் இந்த ஏடிஏ என்சைம் வந்து இல்லாதனால இந்த லிம்போசைட்ஸ் வந்து இம்யூன் சிஸ்டம் ஸ்டார்ட் பண்ணாதனால பல பேத்தோஜனை உள்ள வந்து அட்டாக் பண்ணிடும். The right approach of SCID treatment would be to give the patient a functioning ADA which break down the toxic biological products. So இந்த ADA இருக்கும்போது அந்த டாக்ஸிசிட்டி அந்த பேத்தஜன் ரிலீஸ் பண்ற டாக்ஸிக் சப்ஸ்டன்ஸை பிரேக் டவுன் பண்ண முடியும். In some children ADA deficiency could be cured by bone marrow transplantation. So நம்ம வந்து somatic அந்த கரெக்ஷனை நம்ம எங்க பண்றோம்னா somatic செல், அதாவது போன் மேரோ டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன், போன் மேரோ எடுத்து அதை வந்து அதுல இருக்கிற கியூர் பண்ணிட்டு டிஃபெக்டிவ் செல்ஸ் எல்லாம் நம்ம அந்த ஜீனை கியூர் பண்ணி கரெக்டான நம்ம வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டோம்னா where defective immune cells could be replaced with healthy immune cells from a donor. ஸோ அந்த தேவையில்லாத செல்ஸை எடுத்துட்டு அந்த செல்லுக்குள்ள இந்த டிஃபெக்டிவ் ஜீன் இருக்கும், அந்த செல்லை ஃபுல்லாவே எடுத்துட்டு நம்ம புது விதமான ஒரு நல்ல, அதாவது டிஃபெக்ட்லெஸ் ஜீன் உள்ள ஒரு செல்லை நம்ம உள்ள போடுறோம். அதுதான் போன் மேரோ டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன். அதாவது முதுகெலும்புல இருந்து எடுத்து நம்ம வந்து செலுத்தணும். ஓகேவா? ரைட். And could be replaced with the healthy immune system cells from a donor. So in some patients it can be treated by enzyme replacement therapy in which a functional ADA injected into a patient. So அந்த bone marrow cells நம்ம எடுத்து இன்னொருத்தவங்களுக்கு அந்த bone marrowல inject பண்ணிடணும். During gene therapy, lymphocytes from the blood of the patients are removed and grown into nutrient cultured medium. A healthy and functional human gene ADA cDNA encoding these enzymes is introduced in lymphocytes using a retroviruses. So genetically engineered lymphocytes are subsequently returned to patients. Since these cells are not immortal, the patients requires periodic infusion of such genetically engineered lymphocytes. நம்ம lymphocyte எடுத்து அதை modify பண்ணி நம்ம வந்து செலுத்துறோம். Okay, so the disease could be cured permanently if the gene of ADA is isolated from the bone marrow cells and are introduced into the cells of the early embryonic stage. இப்போ இந்த early embryonic stageலயே நம்ம வந்து இந்த கரெக்ஷனை நம்ம பண்ணிட்டோம்னா அந்த குழந்தை அந்த டிஃபெக்டோட பிறக்காது. ஓகே, எஸ், இதுதான் வந்து அந்த ட்ரீட். So this is the process of gene therapy. Now what you are going to do is you are taking a bacteria which is containing a plasmid and you are just adding a gene of interest. அதாவது the plasmid with a cloned normal human ADA gene. Okay, and now we are genetically disabled retrovirus we are introducing into the bacteria. What will happen? This gene of interest, the gene which is responsible to produce synthesize ADA, this is the gene segment, and this is incorporated into the virus body. And what will happen? And this retrovirus infect T cells are transferred into ADA gene to cells. So what will happen? This will transfer that particular gene segment into the cells. So these cells are further, it is cultured and to ensure that ADA gene is active. And finally what will happen? This cells can be introduced into the baby, and genetically altered cells are reimplanted to produce a ADA. So the baby can be cured and the gene required to produce ADA is now present in the baby's body. So ultimately the solution is obtained. So this is how the gene therapy process is done. We'll continue with this permanently, whereas germline gene therapy involves introduction of DNA into germ cells, which is passed on to the successive generation. This is already we studied. And gene therapy involves isolation of specific gene and making its copy, inserting them into target cells to make the desired protein. And it is absolutely essential for gene therapists to ensure that the gene is harmless to the patient and it's appropriately expressed, and that the body immune system does not react to the foreign protein produced by the new gene.
So இது ரொம்ப ரொம்ப important. These are the precautious steps, measures that we need to take when we are doing the gene therapy. So அதுக்கு தேவையான அந்த ஐசோலேஷன் பண்ணணும், ஸ்பெசிஃபிக்கான ஜீன் ஐசோலேட் பண்ணணும், அதை காப்பி பண்ணணும், தென் அதை வந்து டார்கெட் செல்ல இன்சர்ட் பண்ணணும், அதுக்கு தேவையான டிசைர்டு ப்ரோட்டீனை நம்ம வந்து அந்த செல் மேக் பண்ணணும். அண்ட் ஜீன் தெரபிஸ்ட் எப்பவுமே பார்த்துட்டே இருக்கணும் பேஷண்ட்ஸ், ஏதாவது சேஞ்ச் இருக்கா இல்லையா, அவங்க பாடி வந்து இந்த புது விதமான புரோட்டீன், ஃபாரின் புரோட்டீன், நம்ம உற்பத்தி பண்ண புரோட்டீனை வந்து அது ஏத்துக்குதா இல்லையா அப்படின்ற விஷயத்த கண்காணிச்சுட்டே இருக்கணும். ஓகே, right. And now we are going to learn about a very very interesting topics, stem cell therapy. ஸோ இதுதான் வந்து இப்போது லேட்டஸ்ட் இது. உங்களுக்கு நிறைய sci-fi மூவி கூட பார்த்துருப்பீங்க, ஸ்டெம் செல் தெரப்பி. ஸோ அந்த ஸ்டெம் செல் வச்சே நம்ம வந்து புதுசா என்னென்ன தேவையோ, நமக்கு என்னென்ன ஆர்கன் வேணுமோ, நமக்கு என்னென்ன விஷயங்கள் வேணுமோ எல்லாமே சிந்தசிஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுதான் இந்த மேஜிக் ஸ்டெம் செல் தெரப்பி. ஸ்டெம் செல்ஸ் ஆர் undifferentiated cells found in most of the multicellular animals. These cells maintain their undifferentiated state even after undergoing numerous mitotic division. ஸோ அதுக்கு வந்து அன்டிஃபரன்ஷியேட்டட் அந்த தன்மை இருக்கு, ஆனா அது வந்து டிஃபரன்ஷியேட் ஆகாத அளவுக்கு அது ஹோல்டு பண்ணிட்டே இருக்குமா. பல மைட்டோட்டிக் டிவிஷன் ஆனாலும் அந்த தன்மை இருக்குமா. அந்த ஸ்டெம் செல்ஸ் ரீச் ஆஸ் த பொட்டன்ஷியல் ரெவல்யூஷனைஸ் த ஃபியூச்சர் ஆஃப் மெடிசன்ஸ் வித் எபிலிட்டி டு ரீஜெனரேட் டேமேஜ் அண்ட் டிசீஸ்டு ஆர்கன். ஸோ இந்த ஸ்டெம் செல் வச்சு நம்ம வந்து ஒரு புதுவிதமான ஒரு டிஷ்யூவை ரெக்கவர் பண்ணலாம், இல்லைன்னா ஒரு பர்டிகுலர் ஆர்கனே கூட நம்மளால டிசீஸ்டு ஆர்கனை எடுத்துட்டு நம்மளால புது ஆர்கனே நம்ம பர்டிகுலரா உருவாக்க முடியும். அவ்வளோ பெரிய கெப்பாசிட்டி இந்த ஸ்டெம் செல்ஸ் இருக்கு. ஸ்டெம் செல்ஸ் ஆர் கேப்பபிள் ஆஃப் செல்ஃப் ரெனியூவல் அண்ட் எக்ஸிபிட் செல்லுலார் பொட்டன்சி. Stem cells can differentiate into all types of cells that are derived from any of the 3 germ layers, ectoderm, endoderm, mesoderm. உங்களுக்கு ஏற்கனவே படிச்சிருக்கீங்க எம்பரியானிக் டெவலப்மெண்ட்ல. நம்மளோட எம்பரியானிக் டெவலப்மெண்ட் அந்த ஆஃப்டர் ஆல் த டிவிஷன், பிளாஸ்டுலா, அந்த மாதிரி எம்பரியானிக் டெவலப்மெண்ட்ல கேஸ்ட்ருலேஷன், அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்னா 3 ஜெர்ம் லேயர் ஃபார்ம் ஆகும், எக்டோடம், எண்டோடம், மீசோடம். ஸோ அந்த 3 ஜெர்ம் லேயர் தான் which will give rise to many organs, ஹார்ட், ஸ்பைனல் கார்டு, ஹெட், அந்த மாதிரி நிறைய ஆர்கனிசம் ஒரு லேயர்ல இருந்து தான் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. ஸோ இந்த ஸ்டெம் செல்லுக்கு அந்த டிஃபரன்ஷியேட் ஆகக்கூடிய கெப்பாசிட்டி இருக்குது. அதனால இது வந்து எக்டோடாமாவும் ஆகலாம், எண்டோடாமா ஆகலாம், மீசோடாமா, அந்த மீசோடாம்ல இருந்து என்னென்ன ஆர்கனும் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியுமோ அதுவும் பண்ணிக்கலாம். அந்த கெப்பாசிட்டி அந்த ஸ்டெம் செல்க்கு இருக்கு. So stem cells are very very important. Entire paragraph is important. In mammals there are 2 main types of stem cells: embryonic stem cells, ES cells, and adult stem cells. ES cells are pluripotent and can produce their 3 primary germ layer, ectoderm, mesoderm, and endoderm. Embryonic அப்படினாலே நமக்கு தெரியும் எம்பிரியோல இருக்கிற அந்த ஸ்டெம் செல்ஸ். அது வந்து எது வேணாலும் அந்த 3 லேயராவும் கூட அது மாறக்கூட தன்மை இருக்கு. ஆனா embryonic stem cells are multipotent stem cells that can differentiate into number of types. எது வேணா மாறக்கூடிய கெப்பாசிட்டி அந்த embryonic stem cellsக்கு இருக்கு. Okay, ES cells are isolated from the epiblast tissue of the inner cell mass of the blastocyst. So இந்த blastocystல தான் நம்ம ஏற்கனவே நம்ம வீடியோ பார்த்திருக்கோம். Fertilization, implantation, go to I think second lesson, reproduction in human, அந்த லெசன்லயே நம்ம படிச்சிருக்கோம் fertilization and implantation. அந்த blastocyst, I just go and watch the video again. அந்த blastocystல இருந்து அப்படியே வந்து ஒரு ஜெர்ம் லேயர்ல 3 ஜெர்ம் லேயரா வரும். அதுல இருந்து இந்த 3 ஜெர்ம் லேயர்ல இருந்தும் ஆர்கன்ஸ் டெவலப் ஆகும். ஸோ இந்த இடத்துல இருந்து நம்ம எடுக்கிறோம், அதுதான் வந்து இந்த எம்பரியானிக் stem cells. புரிஞ்சுச்சா? When stimulated, embryonic stem cells can develop into more than 200 cells types of adult body. So இத்தனை விதமான செல்ஸா மாறக்கூடிய தன்மை அதுக்கு இருக்கும். இப்போ 200 விதமான செல் டைப்பா அது வந்து மாறக்கூடிய தன்மை அதுல இருக்கு. ஸோ எல்லா செல்ஸும் அதை வச்சு நம்மளால அதை வந்து நம்ம வந்து மேக் பண்ண முடியும், அது மாற முடியும். ஓகே, embryonic stem cells are immortal. And they can proliferate in a sterile culture medium and maintain their undifferentiated state. So immortal வந்து அது வந்து சீக்கிரம் அழியாது. ஓகே, அண்ட் ப்ராலிஃபரேட்னா என்னது, அதிகமா அது வந்து கல்ச்சர் பண்ண முடியும், அது வந்து நம்மளால அது டிவைட் பண்ண முடியும். அண்ட் மெயின்டைன் அன்டிஃபரன்ஷியேட்டட் ஸ்டேட்.
இப்போ adult stem cells ரெண்டு விதமான stem cells, ஒன்னு embryonic stem cells, இன்னொன்னு adult stem cells. adult stem cell தான் adultனாலே நமக்கு தெரியும் அது வந்து அந்த organisms வளர்ந்துருச்சுன்னு அர்த்தம். adult stem cells are found in various tissues of children as well as adults. tissueல இந்த adult stem இருக்கக்கூடிய அந்த stem cells இருக்கு. அதனால நம்ம என்ன சொல்றோம்னா adult stem cells சொல்றோம். And adult stem cells are somatic stem cells can divide and create another cell similar to it. Most of the adult stem cells are multipotent. We will study what is pluripotent, what is multipotent. It is given in the box and can act as a repair system for the body, replenishing adult tissues. The red bone marrow is a rich source of adult stem cells. Okay, so it's an example. Bone marrow தான் வந்து adult stem cell oda example. The most important and potential application of human stem cells is generation of cells and tissues that could be used for a cell-based therapies. Next, human stem cells could be used to test new drugs. Okay? Yes. நம்ம வந்து ஒரு ஆர்கனிசம்ஸ் கொடுத்து தான் வந்து நம்ம வந்து அதை டெஸ்ட் பண்ணணும் இல்ல, ஸ்டெம் செல்ஸே வச்சு நம்ம வந்து ஒரு புதுசா ஒரு மருந்து தயாரிக்கிறோம் கண்டுபிடிக்கிறோம்னா கூட அதை வச்சு நம்ம யூஸ் பண்ணி டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் whether it is suitable or not. Okay, now this box provides various concept about the stem cell technology. இந்த stem cellல வந்து அந்த செல்லுக்குரிய எபிலிட்டியை நம்ம வந்து இப்படி நம்ம பிரிக்கிறோம். அதாவது totipotent, pluripotent, multipotency, oligopotency and unipotency. பொட்டன்சினா எபிலிட்டி அப்படின்னா இப்போ இந்த வார்த்தைகளுக்கு மட்டும் நம்ம பார்க்கலாம். டோட்டி அப்படின்னா டோட்டின்றது டோட்டல், ப்ளூரி அப்படின்றது நிறைய செவரல், மல்டினாலும் மெனி, ஆலிகோ அப்படின்னா கொஞ்சம், யூனி அப்படின்னா ஒன்னு சிங்கிள். புரியுதா? சோ நம்ம வந்து இப்போ இந்த ஸ்டெம் செல்கான அந்த எபிலிட்டி எப்படி இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போறோம். டோட்டிபொட்டன்சி அப்படின்னா டோட்டல், டோட்டினா டோட்டல் இஸ் எபிலிட்டி ஆஃப் a single cell. ஒரு செல்லே அதுக்கு என்ன எபிலிட்டி இருக்குன்னா டு டிவைட் அண்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆல் தி டிஃபரன்ஷியேட்டட் செல்ஸ் ஆஃப் an organisms. நமக்கு என்னென்ன பாடியில டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் இருக்கும். நர்வ் செல் இருக்கு, கிட்னி செல்ஸ் இருக்கு, இந்த மாதிரி நிறைய ஆர்கன்ஸ் இருக்கு, நிறைய விதமான டிஷ்யூஸ் இருக்கு, நிறைய விதமான ஆர்கன்ஸ் இருக்கு. அந்த மாதிரி பல விதமான செல்ஸா டிஃப்ரென்ஷியேட் ஆகக்கூடிய தன்மை இருக்கு. அதுதான் வந்து நம்ம என்ன சொல்றோம்னா டோட்டிபொட்டன்சி அப்படின்றோம். அந்த மாதிரி ஸ்டெம் செல்ஸ் டோட்டிபொட்டன்சி. சில ஸ்டெம் செல்ஸ் வந்து pluripotent. pluripotent செவரல், கொஞ்சம். It refers to stem cells that has potential to differentiate into any of the 3 germ layer. அதாவது 3 germ layerல ஏதாவது ஒன்னா அது மாறக்கூடிய கெப்பாசிட்டி அதுக்கு pluripotent. Either it can be ectoderm or it can transform into ectoderm or it can transform into mesoderm. So already we have studied ectoderm என்னென்ன organs form ஆகுது, endoderm என்னென்ன organ form ஆகும், mesoderm என்னென்ன organ form ஆகும். So இந்த லேயரா வந்து differentiate ஆயிடுது. அந்த லேயர்ல இருந்து many organs can be formed. Okay, next is multipotency. multipotency அப்படின்னா என்னது? multi அப்படின்னா many. This refers to a stem cells that can differentiate into various types of cells that are related. So ஒரே மாதிரியான டிஃபரெண்ட் ஃபங்க்ஷனை பெர்ஃபார்ம் பண்ற ஒரே மாதிரியான வேரியஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் செல்ஸ் அது ஃபார்ம் பண்ணும் அப்படின்ற கான்செப்ட் தான் மல்டிபொட்டன்சி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிளட் ஸ்டெம் செல்ஸ் கேன் டிஃபரன்ஷியேட் இன்டு, இப்போ வந்து பிளட் செல்லுன்னு அப்படின்னு நம்ம காமனா தெரியும். அதுலயே நமக்கு வந்து 2-3 விதமான பிளட் செல்ஸ் இருக்கு. லிம்போசைட்ஸ்ல இருக்கு, மோனோசைட்ஸ் இருக்கு, பேசோஃபில் இருக்கு, நியூட்ரோஃபில் இருக்கு. ஸோ பிளட் ஸ்டெம் செல்ஸ் ஒண்ணுதான், ஆனா அதுல இருந்து பல விதமான டிஃபரன்ஷியேட் ஆகக்கூடிய அந்த மாதிரி எபிலிட்டி உள்ள ஒரு ஸ்டெம் செல்ஸ் தான் வந்து மல்டிபொட்டன்சி ஸ்டெம் செல். இது உங்களுக்கு புரிஞ்சுச்சா? நெக்ஸ்ட் ஆலிகோ. ஆலிகோனா வெறும் ஃபியூ. Oligona refers to stem cells that can differentiate into few cells types தான். Okay, for example lymphoid and myeloid stem cells can differentiate into B and T cells but not RBCs. So அதால வந்து B செல்லாம் மாற முடியும், T செல்லாம் மாற முடியும், தவிர RBC மாற முடியாது. ஓகே, யூனிபொட்டன்சினா உங்களுக்கே நல்லா தெரியும். யூனினா வெறும் ஒன்னே ஒன்னு, ஒரு சிங்கிள். ஓகே, யூனி refers to ability of the stem cell to differentiate into only one cell type. So this is the ability of the stem cell to divide and produce and differentiate into organs or cells or whatever it may be. So it is
given in this box as totipotency, pluripotency, multipotency, oligopotency and unipotency. Now you see this is the embryonic stem cells, and this has ability to divide and differentiate into many new tissues or cells. It can give rise to more stem cells, and it can either give rise to muscle cells or it can give rise to blood corpuscles. It can be formed as a neurons and so on. So this is the embryonic stem cell. Now we have come to the last part of this class, stem cell bank. ஸோ இப்போ இந்த ஸ்டெம் செல்லு நமக்கு தெரிஞ்சிச்சு. இப்போ இந்த ஸ்டெம் செல்லோட பேங்க் உங்களுக்கு தெரியுமா? சரி, ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெம் செல் banking is the extraction of processing and storage of stem cells so that may be used for treatment in the future when required. உங்களுக்கே தெரியும் இந்த தொப்புள் கொடி அப்படின்ற விஷயம் தெரியும் இல்லையா? அது மாதிரி amniotic fluidலயும் நமக்கு வந்து அந்த ஸ்டெம் செல்ஸ் இருக்கு, தொப்புள் கொடியிலயும் அந்த ஸ்டெம் செல்ஸ் இருக்கு. ஸோ இது குழந்தை பிறந்த உடனே அதை வந்து ப்ராசஸ் பண்ணி அதை வந்து ஸ்டோர் பண்ணி அதை பேங்க்ல வச்சுட்டாங்கன்னா, அந்த குழந்தைக்கு ஏதாவது டிஃபெக்ட் இருந்ததுன்னா அந்த ஸ்டோரேஜ்ல இருந்து அந்த பேங்க்ல இருந்து ஸ்டெம் செல்ஸ் எடுத்து அந்த, ஏன்னா அந்த குழந்தையோடது தானே இல்லையா, அந்த பர்சனோடது தானே. ஸோ ஈஸியா அது வந்து கிராஃப்ட் ரிஜெக்ஷன் இல்லாம எந்த ஒரு பயம் இல்லாம நம்மளால அந்த ஸ்டெம் செல்ஸை போட்டு அந்த குழந்தைக்கு ஏதாவது பிரச்சனை டிஃபெக்டிவ் இருந்ததுன்னா அதை கியூர் பண்ண முடியும். அதுதான் வந்து ஸ்டெம் செல் பேங்க். ஓகே, ஸோ உங்களுக்கு இந்த ப்ராசஸ் இப்போ இன்னமும் நடந்துட்டு இருக்கு. ஈவன் இன் ஆட்ஸ் ஆல்சோ வி ஆர் கெட்டிங் சோ மெனி ஆட்ஸ் இன் டிவிஸ். உங்களுக்கு ஸ்டெம் செல்ல ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறோம், நாங்க பண்ணி வைக்கிறோம், இந்த ஆர்கனைசேஷன் பண்ணி வைக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க பண்ணுவாங்க. பட் இட் டேக்ஸ் a lot of money also. Amniotic cell bank is a facility and that stores stem cells derived from amniotic fluid for future use. Stem cells are stored in a bank specifically for use by individuals from whom such cells have been collected and banking costs are paid. Cord blood banking is the extraction of stem cells from the umbilical cord during childbirth. இந்த தொப்புள் கொடி, இப்போ பழைய காலத்துல எல்லாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த தொப்புள் கொடி என்ன பண்ணாங்க தெரியுமா? பழைய காலத்துல எல்லாம் இது வந்து இப்பதான் நடந்ததுன்னு கிடையாது. இது ஆதி காலத்திலேயே வந்து நம்ம சிவிலைசேஷன்லயே இதெல்லாம் வந்து நம்ம பாரம்பரியமா பண்ணிட்டு வராது. நம்ம பார்த்திருக்கோம், நம்மளுடைய கல்ச்சர்லயே இது வந்து இருக்கு. அந்த அருணா கயிறுல வந்து இந்த இதை போட்டு வச்சிருப்பாங்க, இந்த தொப்புள் கொடியை போட்டு வச்சிருப்பாங்க. அதுதான் வந்து அங்க அப்பத்துள்ள ஸ்டோர் ஸ்டெம் செல் பேங்க். ஓகே, ஏதாவது ஒண்ணுன்னா அந்த அதுல இருந்து எடுத்து அந்த கொஞ்சோண்டு அந்த டிஷ்யூவை டிசால்வ் பண்ணி அதை அந்த பேஷண்ட்டுக்கு கொடுப்பாங்க. அது அப்ப நடந்தது. While the umbilical cord and the cord blood are the most popular source of stem cells, that the placenta, amniotic sac and amniotic fluids are also rich source in the terms of both quantity and quality. Okay. ஸோ பிளாசண்டா, அந்த தொப்புள் கொடி, அந்த ஆம்னியாட்டிக் சாக்கு, அந்த ஆம்னியாட்டிக் ஃப்ளூயிட், இதுல எல்லாத்துலயுமே அந்த ஸ்டெம் செல்ஸ் இருக்கு. ஓகே, ஸோ this is for today's class. I hope that you have studied some interesting topics and you would have understood regarding about the recombinant vaccine, and we have also studied about the. So with this, I'm signing off this video. We will continue the chapter in the next class. Thank you and have a nice day. Bye bye.